तो आज आम +3 सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 4 कोर पेपर 4 आज आम सब यूनिट बछा बछा एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करवा। तो वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं मो डिस्क्रिप्शन मोर कोर पेपर 4 एवं कोर पेपर 3 रो प्लेलिस्ट लिंक अछि, क्लिक करके अन्य वीडियो गुडी देखि पारंती एवं निश्चित रूपे मो टेलीग्राम ग्रुप रे ऐड होंतु जहाँफल आपण मैंने क्लास टी पीडीएफ पाइपर। तो ये आज डिले करी क्लास आरंभ करदे। प्रथम क्वेश्चन कौन आसु सर्वप्रथम क्यों दार्शनिक तुलनात्मक पद्धति विषय रे सम्यक धारणा देइथिले ना ग्रीक दार्शनिक आरिस्टोटल। परवर्ती प्रश्न क्यों दार्शनिक मतरे तुलनात्मक राजनीतिक संगठन प्रकरण परस्पर मध्य संपर्क परिवर्तन एवं परिवर्तन आधार गुड़िक अध्ययन करे ना हेजी स्मिथ को मतरे। परवर्ती प्रश्न तुलनात्मक पद्धति अध्ययन मूल लक्ष्य कौन? मूल लक्ष्य होची विश्लेषण करी नूतन तथ्य उपस्थापना करिबा। परवर्ती प्रश्न केउं दशंधि तुलनात्मक राजनीति एक विषय वस्तु भाव ग्रहणयोग्य होइथिला? 1950 दशकरू। परवर्ती प्रश्न प्राथमिक स्तर रे राजनीतिज्ञ माने तुलनात्मक पद्धति अनुसरण करी कहा उपरे विशेष गुरुत्व देइथिले राजनीतिक अनुष्ठान उपरे। क्वेश्चन 6 को आसीबा तुलनात्मक पद्धति अनुसरण करुथिबा दार्शनिक डेविड स्टोन, गाब्रिएल आलमंड, कैलमैन, रसवेल, रॉबर्ट डाल इत्यादि केउं स्तर अंतर्भुक्त? एमाने होचंती रूपांतरित बा मार्जित स्तर रे अंतर्भुक्त। परवर्ती प्रश्न तुलनात्मक राजनीति को अध्ययन करिया पई व्यापक अनुसंधान एवं परीक्षा निरीक्षा शैली को कौन कहा जाए? परीक्षामूलक पद्धति। परवर्ती प्रश्न जेतेबेले विविध समाज विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान मध्य तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सिद्धांत उपस्थापन करने को कौन कहा जाए? ना अंत विषय को दृष्टिपात कहा जाए। परवर्ती प्रश्न व्यवस्थापिका साधारणतः क्यों कार्य करिथाए? ना आईन प्रणयन करे। परवर्ती प्रश्न क्यों दशंधि संसदीय व्यवस्था जननी कहा जाए? क्यों देश को? ना इंग्लैंड देश को संसदीय व्यवस्थार जननी बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न क्यों देश रे कार्यपालिका व्यवस्थापिका को नियंत्रण करथाए? ना राष्ट्रपति प्रधान शासनतंत्र व्यवस्था रे व्यवस्थापिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका को नियंत्रण करथाए। ओके देन परवर्ती प्रश्न को जीवा क्यों देश रे व्यवस्थापिका रे दुई सदन थाए यह को कौन कहा जाए? ना यह को दुई सदन व्यवस्था कहा जाए। परवर्ती प्रश्न क्यों प्रकार राष्ट्र रे व्यवस्थापिका सबुठारु शक्तिशाली संस्था भावे सरकार रे कार्य करे? ना संसदीय सरकार व्यवस्था रे। परवर्ती प्रश्न इंग्लैंड पार्लियामेंट रो उच्चतम गृह को कौन कहा जाए? ना लॉर्ड सभा कहा जाए। एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। परवर्ती प्रश्न रूसिया रो व्यवस्थापिका सभा केते सदन विशिष्ट? एक सदन विशिष्ट। परवर्ती प्रश्न चीन देश रो व्यवस्थापिका को कौन कहा जाए? ना जातीय जन कांग्रेस कहा जाए। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न किए कहिथिले संविधान एक प्रकार धारणा जाकि केतेक नीति बा शृंखलित प्रणाली रे समाहार यह सरकार को प्रत्येक कार्य को नियंत्रण करे? फ्रेडरिक कहिथिले। परवर्ती प्रश्न प्रथमे क्यों देश रे संविधान आधारित शासनतंत्र कार्य करथिला? ना इंग्लैंड रे जहाँ को आम संसदर जननी बोली मध्य कहि थाउ। परवर्ती प्रश्न
ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମ୍ବିଧାନବାଦର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମ୍ବିଧାନର ପରିଭାଷା କ'ଣ? ନା କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ବିଧାନ କି ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଦେଶରେ ରହିଛି? ନା ଭାରତ ଦେଶରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଦେଶରେ ରହିଛି? ନା ଆମେରିକାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂଲଣ୍ଡ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥା ବା ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ ବା ପ୍ରଥା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନବାଦ ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ନା ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ଉତ୍ସ କ'ଣ? ନା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ବିଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 27କୁ ଆସିବା। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି? କିଏ କହିଥିଲେ ଏକ ଉତ୍ତମ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଦକ୍ଷତା ସରକାର ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ସଫଳକାମୀ କରିଥାଏ? ନା ରାଇସ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ଉତ୍ତମ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଦକ୍ଷତା ସରକାର ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ସଫଳକାମୀ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧାରଣତଃ ଏକ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋକନ କ୍ଷମତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକମାନେ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମତଦାନ କରି ନିଜ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି ଏହାକୁ କି ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ କୁହାଯାଏ? ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ମତଦାନ କରି ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚକ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କହିଥାଉ। ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମତଦାତାମାନଙ୍କର ମତଦାନର ମୂଲ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ କି ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଆମେ ଆନୁପାତିକ ହାର ନିର୍ବାଚନ କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଏ? ନା ଆନୁପାତିକ ହାରରେ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି? ଏଟା ହେଉଛି ଗିଲଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଳିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତଥା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମତଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଆନ୍ତି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଆମେ ସାମ୍ବାଳିକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଭୋଟ ଦିଆନଯାଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଦଳ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯାଏ ଏହାକୁ କି ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଆମେ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି କହିଥାଉ ବା ଲିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ମତଦାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
ନା ହେର ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ମତଦାତା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଯାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମତଦାନ କରେ, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ମତଦାତା ଅନ୍ୟ ଜଣ ମତଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ମତଦାନ କରିବାର ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହା ପ୍ରକ୍ସି ଭୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମତଦାତାମାନେ ସୁଇଚ୍ ଦବାଇ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଇଭିଏମ୍ ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, କେଉଁ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ? ନା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ସମ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଦଳୀୟ ନାଗରିକ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଏକକ ରୂପେ ସରକାର କୂଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ? ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ପ୍ରକାର ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଜନସମଷ୍ଟି ସମ୍ବିଧାନ ଉପାୟରେ ସରକାର ଅବଧାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାପଗୋଷ୍ଠୀ ସରକାର ଏବଂ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି? ନା ଜନସମୂହ ମାଧ୍ୟମରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଜନମତକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ କି ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ରହିଥାଏ? ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥିତି କିପରି ଥାଏ? କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ କହିଥିଲେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବେତନପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ବଳିତ ପେଶାଦାର କର୍ମଚାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ? ନା ଫିନ୍ନର କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଅନୁଗୃହୀତ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ପେପର 4ର ଅଲ୍ ୟୁନିଟ୍ସ ଏମସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଏ କ୍ଲାସଟିର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସର PDF ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।